لنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلى تمنية الصالحين بأمن شأنهم من خير الدنيا والآخرة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا مت على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن حبيبه الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلا الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعيد رجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم البقي المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي أصوله وفروعهم أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفيين مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علمي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويزرع عنهم شرارهم ويكفي نوائيهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعيدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغسر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله.
جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزاء نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة بين يدي المتعلم إلى رسول حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وصحبه الله الحمد لله سنعلم من هذه الخلق سنة جميل محمد بن علي وعلى آله وصحبه ثم الأرواح لأجمع هل الأرواح من شرف الأرض وما نعبر بها أحمد بن حديث حول تنزيل ثم الأرواح والدينا والدينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam daripada nikmat-Nya, banyak daripada karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita diberikan karunia, diberikan rahmat, sehingga dapat hadir di dalam majlis yang penuh berkah ini dan di tempat yang sangat mulia daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang mulia pula antara maghrib dan isya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya, sehingga kita tetap di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan di akhir usia kita diberikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kembali kita melanjutkan daripada pengajian kita di dalam asasnya iman. Sampailah di dalam pembahasan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Karena itu adalah dasar daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sifat Sami'un Basirun. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan
maha mendengar. Sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi, la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafi, wa la yaghib an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa, wa la yahjubu sam'uhu ba'd, wa la yadfa'u ru'yatahu dhallamun yara min ghairi hadaqatin wala ajfanin, wa yasma'u min ghairi asmihatin wala adhan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat itu melihat, mendengar dan melihat. Tidak terhalang daripada pendengarannya itu suara walaupun daripada halus suaranya. Dan tidak terhalang daripada pandangannya tentang kepada sesuatu walaupun kecil. Dan tidak terhijab pula pendengarannya Allah seterusnya, dan tidak terhalang dari pandangannya kegelapan. Allah melihat tanpa biji mata dan tanpa kelopak mata, mendengar tanpa daun telinga dan tanpa telinga. Maksudnya bagaimana? Allah itu memiliki sifat mendengar dan melihat, seperti halnya kita selaku manusia atau binatang yang lainnya itu juga memiliki sifat yang sama, namun berbeda dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pandangan kita, pendengaran kita ada batasannya dan ada sumber daripada penglihatan. Ya, sumber penglihatannya apa? Yang biji mata kita ini. Tanpa biji mata, apakah bisa melihat? Tidak bisa. Tanpa ini kelopak mata, apakah bisa melihat? Bisa, tapi sebentar aja bisa buta. Subhanallah. Allah menciptakan kelopak ini ada fungsinya, supaya selalu dibasahi daripada biji mata kita. Kalau selalu mendeli begini, sebentar aja kena debu, kenapa? Bisa menyebabkan kebutaan. Nah, penglihatan kita itu ada batasannya. Kalau tidak punya mata, tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan. Kalau sudah tidak bisa melihat, itu tidak bisa membedakan mana merah, mana putih, mana hijau, tidak tahu. Nah, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tanpa itu semua. Kalau biar sifatkan Allah melihat itu, Allah memiliki mata, bisa kafir. Kalau bohol jahil, betul-betul jahil, mungkin tak sampai murtad karena kejahilannya, tak mungkin. Tapi kita harus mengetahui Allah itu melihat tanpa ada mata. Tidak ada mata, Allah melihat. Kayak apa melihatnya? Ya Allah yang mengetahuinya. Kita tak tahu cara melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihatnya Allah itu keseluruhan. Kalau kita ada batasannya. Kalau terhalang daripada dinding, tidak bisa lihat. Yang seberang dinding ini tidak bisa sampai di dalam itu, tidak tahu. Dalam ruangan. Di luar ruangan, kita di dalam ruangan. Yang di luar ruangan tidak bisa kita lihat. Ada batasan.
Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat tanpa ada batasannya. Seluruh ciptaannya Allah melihat sebenarnya. Kadang terhalang oleh dinding, kadang terhalang di sini disifatkan di sini tidak terhalang daripada kegelapan. Karena supaya kita paham. Kalau kita gelap, ini lampu dimatikan semua. Bisa melihat? Ada bisa. Karena kita melihatnya butuh dengan cahaya. Kita bisa melihat butuh dengan cahaya. Sedangkan Allah tidak ada butuh dengan hal itu. Allah Subhanahu wa taala terhindar dari seluruh kekurangan. Enggak ada. Zat maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita butuh bantuan dengan cahaya baru kita bisa lihat. Kalau tidak ada cahaya, enggak bisa lihat. Kalau malam, enggak bisa melihat. Kalau saat untung sekarang ada lampu, zaman dahulu ada lampu, enggak bisa jalan keluar rumah kecuali bawa obor. Ya. Kalau enggak ada itu berani keluar. Zaman bahari enggak ada. Enggak ada yang berani keluar Tuhan. Ya ampang. Aku dulu tuh Pak belum ada lampu masuk. Ada wani. Keluar pengajian malam enggak ada yang datang ya. Enggak ada lampu. Sepeda motor belum ada lagi bahari. Ya. Bisi sepeda aja syukur dah. Berjalan kaki. Alhamdulillah sekarang banyak yang mendukung. Ya. Lampu kita bisa lihat, jalannya bisa jalan. Nah, pandangan kita itu butuh dengan sesuatu yang lain yang bisa menunjang kita. Kadang-kadang ada kekurangan dalam penglihatan, ya ulun kurang. Harus ada kacamata. Nah, kalau ada kacamata, buram samar-samar. Mana sih kada tahu, ya, tak jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari seluruh daripada kekurangan. Tak butuh dengan bahkan tidak ada biji mata enggak ada. Enggak seperti kita. Bisa kita melihat kalau ada biji mata. Nah. Baik. Kemudian begitu juga dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala juga. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan daun telinga dan tidak butuh dengan telinga itu sendiri, lubang telinga. Enggak butuh. Kalau kita harus ada ini, ya, harus ada gendang telinga. Pecah gendang telinganya enggak bisa mendengar dah. Alias tuli. Ya, Allah Maha suci dari hal itu. Bersih dari hal tersebut. Enggak butuh pendengar. Bahkan dulu disifatkan mendengar rayapannya semut di padang pasir yang gelap, waktu yang malam gelap gulita dan semutnya hitam legam. Allah maha melihat dan maha mendengar rayapannya, langkah kaki semut hitam itu. Bisa. Kalau kita mana atau yang kita lihat itu berjalan, tidak dengar. Kerpak gitu kah bunyinya kada tahu. Kalau kuda terdengar ya kita kalau langkah kuda ya. Karena ganal, halus tidak bisa. Allah bisa mendengar itu semua, melihat. Makanya sifat dua ini, melihat dan mendengar selalu bergandengan. Sel darah kita, sel atau embrio atau apa istilahnya itu virus. Kalau kita nggak bisa melihat, pakai kacamata tidak bisa melihat. Kecuali pakai mikroskop ya, alat pembesar. Nah, cara melihat. Nah, bergerak-gerak. Yang sekecil itu pun Allah maha melihat, maha mendengar lagi. Seluruh ciptaannya Allah itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dalam Al-Qur'an, bertasbih apa-apa yang di atas bumi dan apa-apa yang di atas di langit. Semua bertasbih lillah. Sabbaha lillah. Seluruhnya di ayat yang lain yusabbihu lillah. Kalau sabbaha itu pakai fi'il madhi, telah bertasbih. Apa-apa yang di bumi maupun di langit. Di surat yang lain yusabbihu lillah.
selalu bertasbih, apa-apa yang di bumi dan di langit selalu bertasbih. Binatang yang kecil pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mendengar tasbih mereka. Kalau kita nggak bisa. Ya. Semuanya. Nah, itulah kalau kita mau bertafakur di hal tersebut maka muncullah keagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Melihat kita kalau bisa melihat itu ada cahaya, ada pun Allah nggak butuh itu. Di balik sana jarak, walaupun tidak ada halangan, tapi berjarak juga. Ya, paling 1 kilo, di atas 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo tidak bisa melihat lagi. Apa yang sana? Berapa? Ya, karena ada batasan. Yang jaraknya ada. Lebih dari itu nggak bisa lihat. Kecuali pakaian teropong, ya, teropong. Baru yang jarak sekian kilo itu baru kita bisa melihat. Karena ada bantuan alat. Allah tanpa ada bantuan itu semua bersih dari hal itu, tak butuh. Yalah, Allah itu maha tidak membutuhkan kepada yang lain. Tidak butuh. Kalau kita butuh dengan alat, dengan segala macam. Ya. Allahu Akbar. Jadi Allah maha melihat, maha mendengar itu tidak membutuhkan terhadap apapun. Adapun kita butuh dengan alat, ya, baik dari berupa biji mata, kalau pendengaran telinga, kita butuh dengan itu. Rusak, biji mata kita rusak, atau pendengaran kita rusak, gendang telinga kita rusak, maka kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nah. Jadi orang kalau tidak bisa melihat, ya, tidak bisa mendengar, udah nggak diwajibkan apa-apa lagi. Ya. Ada wajib. Nah, kalau 2 alat ini, ya, panca indera ini hilang dari seseorang, maka tidak terkena kewajiban apapun. Ya, kalau dia hendak ada wajib sholat lagi, kita puasa lagi, colok aja mata, treng, telinga juga trot. Nah, buta dan tuli. Nah, ada wajib apa-apa lagi sudah. Ya, tapi tetap nggak boleh, ya. Kalau dengan sengaja haram. Nah, jadi kalau bawaan dari lahir misalnya sudah buta dan tuli, tak wajib apa-apa. Kenapa? Karena pengetahuan itu sumbernya dari 2 ini. Jadi kalau salah satunya ada, tetap wajib. Dia bisa melihat, tak bisa mendengar, tetap wajib. Sholat, puasa. Dia tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, tetap wajib. Tapi kalau keduanya hilang, nggak wajib apa-apa. Kenapa? Ya mana dia tahu. Orang sholat kayak apa? Nggak tahu gerakannya sholat dan tak pernah dengar kayak apa. Jadi pengetahuan tak ada masuk. Kan bayangkan aja, kalau kada bisa melihat, kada bisa mendengar, ya kan? Bisa lah biar. Kada tahu suara, kada tahu bunyinya. Gerakan orang kada tahu juga. Kenapa? Tak lihat. Suara tak dengar. Baca sholat tak tahu, jelas ya. Jadi kalau 2 panca indera ini hilang, maka kada diwajibkan. Jadi nanti dia berjamaah bagaimana? Bersih dari catatan. Terserah Allah Ta'ala mau ditempatkan dalam surga, neraka. Allah punya kehendak di situ, punya wewenang di situ. Yang pastinya bersih. Kalau bersih ya otomatis surga, ya. Jelas saya kayak bayi meninggal, masa masuk neraka? Ya tidak mungkin lah. Masuk surga. Ada catatannya. Nah, begitu juga orang. Jadi sumber ilmu itu dari 2 panca indera ini, dari penglihatan dan pendengaran. Nah,
Jadi kalau kedua-duanya hilang dari seseorang, maka tidak terkena kewajiban apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah satu masih ada, maka masih tetap terkena kewajiban atau alias mukallaf. Baik. Jadi maha mendengarnya Allah dan maha melihatnya Allah itu tanpa ada batasan. Tak bisa kita batas-batas di pandangan Allah, pendengaran Allah, tak bisa. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu baik di atas bumi maupun di luar bumi ini mengetahui Allah. Mengetahui, melihat dan mendengar. Ya, apa berjalan yang di luar angkasa, melihat putaran bumi, putarannya matahari. Bahkan di luar sana itu tak satu matahari, banyak matahari. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Ya, banyak. Satu langit saja, besarnya luar biasa. Ya, dalam satu langit saja banyak lagi planet-planet, banyak lagi matahari. Matahari itu pasti isi planet yang mengitari itu matahari. Kalau kita kalau tidak salah itu namanya Bima Sakti kan, namakan dulu pelajaran bahari dulu SMP, ya, pada tata surya. Nah, itu segitu aja luar biasa. Dulu waktu belajar yang paling jauh Pluto, ya, planet yang paling jauh. Tapi ada sekarang penemuan baru lagi ada di setelah Pluto ada juga, tahu namanya. Ya, subhanallah, itu satu masih banyak lagi matahari yang lain yang memiliki daripada planet-planet. Subhanallah. Dari situ kita bisa tafakur luar biasa kebesaran Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu mil, berapa ribu berjuta-juta kilo itu. Subhanallah. Kita halus kecil nih. Ya, kalau dipandang dari sana. Hah? Kecil, manusia masih ada yang sombong. Iwan benar ya? Sombong berjalan itu wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kau jalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Pelaku ya, jalan kayak dunia milik dia aja. Sombong. Padahal makhluk kecil. Jauh benar ciptaan Allah sangat luar biasa. Kita halus. Diberikan sedikit daripada kelebihan, bisa melihat, bisa mendengar. Sedikit saja, itu pun ada batasannya. Masih sombong juga. Allah Subhanahu wa taala, ketahui apa kebesaran Tuhanmu, kehebatan Tuhanmu itu, supaya timbul dalam hati kita tuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, ciptaan Allah, belum lagi ciptaan-ciptaannya. Ya, itu melihat dan mendengar saja. Ciptaan Allah yang lain juga sifatnya Allah luar biasa. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui daripada khianatnya mata dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada atau dalam hati. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah juga mengetahui yang dirahasiakan atau yang lebih daripada rahasia lagi, kecil lagi. Jadi Allah mengetahui, ini maha mengetahuinya Allah, ya, disifatkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi supaya kita lebih mengetahui bagaimana pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetahui daripada khianatnya mata. Ya, apa khianatnya mata lah? Khianatnya mata adalah khianat mata ada.
Ingin tahu mengkhianat mata? Dia melihat ke sana, tapi aslinya melihat ke sini. Nah, ya lo pernah kalau lihat kayak gitu? Belum pernah, sering lah. Ya, melihat ke sana, tapi pandangan mata ke sana. Tapi yang dilihat gini, oh lagi gini, lagi nyuil-nyuil, tangannya lagi main-main begini, gitu. Nah, padahal melihat ke sana, nah itu khianat mata. Nah khianat mata ada yang bentuknya dosa, ada yang enggak. Ya, kalau yang dilihatnya itu maksiat, ya khianat mata, dosa. Jadi khianatnya itu dosa. Ada yang enggak ada. Ya, cuman ingin tahu aja. Nah, kayak kira enggak mengetahui. Khianat mata seperti itu Allah juga ketahui. Allah Akbar. Ya, kalau orang lain, kalau kita melihat sana, orang mengetahui kita memandang yang ke sana. Ya, karena arah pandangan biji mata kita ke sana, ke depan. Tidak tahu bahwa kita itu melihat yang sampingnya. Nah, Allah pun mengetahui dari pandangan semacam itu. Luar biasa. Terus, mana yang bisa kita sembunyikan dari Allah Ta'ala kalau kayak itu? Tidak. Nah, kemudian wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Nah, apa-apa kita banyak yang kita sembunyikan dalam hati supaya orang tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu apa yang di dalam hati gerundeng-gerundeng. Ya, kadang-kadang wa'iyadzubillah, mudah-mudahan kita terhindar. Kadang-kadang ada sifat daripada dustanya manusia ini. Kalau bergaul itu kayak orang akrab. Padahal dalam hatinya kada senang. Pura-pura aja senang. Nah, hatinya benci. Cuma kada nyaman kalau dilihat orang. Jadi akornya itu akrabnya itu supaya dilihat orang. Nggak nyaman sama orang kalau akrab. Coba kalau kada ada pandangan orang, nggak mau bilang. Apa bilang situ orangnya kayak itu kayak ini dalam hatinya gitu. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tutupi dalam hati kita, Allah mengetahui. Bahkan wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan diketahui daripada rahasia dan yang lebih halus daripada itu. Dalam hati kita ada yang kita rahasiakan lagi. Kemudian di dalam rahasia lagi ada lagi khotor, lintasan hati. Lintasan itu stumatnya. Itu pun Allah mengetahui. Oh, luar biasa pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana kita bisa menyembunyikan diri kita? Apapun yang kita perbuat, kita rahasiakan. Yang kita rahasiakan itu apa saja perbuatan kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Ya, cuman kita saja yang tahu. Apa yang kita perbuat di dalam kamar misalnya. Tidak ada orang. Satu pun, bahkan istri kita pun tidak tahu. Ya, kalau seorang perempuan suaminya pun tidak tahu apa yang dia perbuat dalam kamar itu sendiri. Nah, yang dia rahasiakan Allah ketahui. Dan apa yang disembunyikan lagi dalam hatinya. Bahkan sampai lintasan hati. Lintasan itu cuma saja. Pas sesuatu yang dilihat terus ada lintasan hati. Apa yang diucapkan dalam hati. Ada simpulan pergi naik sepeda motor ke sana. Dalam hati mungkin mau pergi ini, mau ke ini. Oh, aku sadar ini paling-paling. Ya, itu lintasan tuh. Ya, padahal melihat aja. Kalau melihatnya itu, kalau isinya itu suatu sukson. Kalau ulama mengatakan berbeda pendapat, ada yang menghukumi, ada yang ada berupa di lintasan hati kita. Itu berupa dosa apa tidak? Ya, yang jelasnya, yang pastinya Allah yang memberi hukuman. Tapi kalau berupa
zikir, berupa apa namanya itu, daripada zikir kepada Allah, ya tentu Allah memberi pahala. Ya, yang di dalam hati kita. Ingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ucapkan berzikir secara jahir, itu lisan kita juga mendapatkan hitungan pahala. Kalau kita kadang diam, ya, hati berzikir. Nah, Allah memberi. Adapun perbuatan buruk, nah dalam satu hadis itu, kalau tidak cuma rencana saja, rencana, kalau sampai diperbuat itu rencana, baru terhukum, baru terkena dosa. Nah, kalau tidak dihitung. Ya, nah, itu daripada karamat, daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba itu ada dalam hadisnya Arba'in Nawawi disebutkan tentang hadis tersebut. Baik. Jadi kesimpulan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang melihat dan mendengar atau melihat, kemudian mengetahui daripada khianat mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati, dan mengetahui daripada perbuatan seseorang yang dirahasiakan atau yang lebih kecil, lebih rahasia lagi dari hal itu. Rahasianya rahasia. Allah pun mengetahui itu semua. Luar biasa. Supaya sifat disebutkan seperti ini, supaya kita tambah yakin bagaimana pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, agar supaya kita memiliki sifat daripada muraqabah. Nah, muraqabah itu artinya itu merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita perbuat itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, kalau di dalam diri seseorang itu memiliki daripada sifat muraqabah, maka tidak gampang berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, kenapa? Merasa dirinya diawasi, dipantau terus. Kayak seperti kita itu kemana-mana ada CCTV. Ya, kalau manusia, nah kalau tampak CCTV-nya nyar, pas di depan toko, nah ada CCTV, nah jangan macam-macam. Kalau berbuat apa-apa terekam, nah dilaporkan polisi tertangkap, enak. Nah, ada CCTV lah, orang takut. Ya, kalau dia tidak tahu, padahal ada CCTV, dia tidak tahu. Nah, maka dia diambil. Kenapa? Dia merasa aman daripada pandangan orang yang punya rumah. Ya, lalu bisa berbuat sedih, curi lah, apalah. Kenapa? Dia merasa aman. Begitu juga kalau kita kalau merasa aman dari pandangan Allah, ya itu berbuat apa aja, macam-macam, ya menipu orang segala macam. Kenapa? Kita tidak menganggap Allah melihat kita. Lalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa dalam diri kita diawasi oleh Allah. Jadi supaya kita tuh terus istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan sedikit. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Terakhir daripada sifat yang disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Allah menciptakan seluruh setiap sesuatu. Bahwal wahidul qahhar, dan dialah Allah yang maha tunggal lagi maha perkasa. Nah, jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Setiap yang kita lihat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari penciptaan Allah. Apapun, ya, sekecil apapun hal tersebut.
itu ciptaan Allah juga. Nah, jadi kita pandangan setiap kita memandang kalau seseorang yang sudah mencapai makrifat Allah merasa, jadi setiap apa-apa yang dilihat itu mengingatkan dia kepada Allah. Kenapa? Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan taat ciptaan Allah. Perbuatan buruk ya tak boleh juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap kesimpulan hakikatnya ya Allah juga yang menciptakan. Sebagai halnya Allah menciptakan surga, Allah juga yang menciptakan neraka. Ya. Nah, jadi kebaikan dan keburukan Allah juga yang menciptakan. Cuman kalau ada perbuatan buruk tidak boleh langsung disandarkan kepada Allah. Tidak boleh. Itu semua adanya keburukan itu karena sebab daripada orang itu sendiri atau makhluk itu sendiri. Kan dalam pendapat daripada orang-orang soleh, bahkan binatang pun kalau lupa dari Allah itu yang menyebabkan dia itu terkena musibah atau mati gitu segala macam karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sesuatu itu binatang baik yang bernyawa maupun yang tidak selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal dalam Al-Qur'an tadi, Subhanallahi ma fis samawati wal ardh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ikan di laut bertasbih kepada Allah. Dan ada plus lagi, ada tambahan. Ikan di laut pun bertasbih dan memintakan ampun bagi orang yang talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Hadir majlis taklim. Mereka makhluknya Allah Subhanahu wa taala pun bertasbih dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuatu yang taat ya, manusia yang berbuat taat, maka makhluk ciptaan yang Allah yang lainnya itu ikut mendoakan daripada orang tersebut. Makanya di salah satu daripada perkataan orang-orang saleh itu jalan itu saling membanggakan diri. Jalan yang selalu dilalui daripada orang yang soleh. Ya, ada satu jalan. Jalan yang lain ini jarang. Setahun kadang-kadang sekali jadi lalui. Nggak ada jalan. Nah, yang melaluinya itu orang-orang fasik terus. Nah, yang selalu dilalui itu orang soleh, bangga. Oh, aku membanggakan diri. Senang, maksudnya itu membanggakan dalam arti senang. Selalu dilewati oleh orang yang soleh. Jalan itu bangga, mendoakan. Nah, jadi banyak makhluknya Allah itu, baik tumbuhan itu bertasbih kepada Allah. Selama itu tidak mati. Kan dalam satu riwayat Rasulullah mengambil pelepah kurma ya, karena ada orang yang disiksa di bawah situ. Tancapkanlah pelepah kurma yang masih hijau. Supaya apa? Ya, pelepah tadi selalu selama dia masih hijau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun orang itu. Nah, jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu hadir majelis misalnya, dalam arti berbuat taat itu akan sama makhluk yang lain. Nah, banyak faedahnya. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan. Jadi kalau nanti di akhirat baru ketahuan, kok banyak pahala ya. Nah, itu berkat daripada doa makhluk Allah yang lain saja. Itu dia istiqomah. Ya, istiqomah dalam taat kepada Allah. Jadi Allah menciptakan seluruh sesuatu dan Allah Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di dalam pembahasan daripada lanjutannya, wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Jadi salah satu, jadi tadi awal tauhid ya,
disifatkan dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala agar supaya keyakinan kita itu tambah kokoh, ya, tambah kokoh, tambah yakin. Bagaimana tadi disifatkan Allah tidak pernah tersembunyikan, tidak selalu mengetahui, bahkan khianat mata pun Allah mengetahui. Apa yang dalam hati kita, apa yang terlintas dalam hati kita, Allah mengetahui. Jadi tidak satu pun dari perbuatan kita yang terlepas dari istilahnya, dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dari diawasi, ya. Tidak satu pun perbuatan kita yang terlepas dari kawasan atau di pengawasan. Nah, dari pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hati kita keyakinan selalu melihat dan memiliki daripada sifat muraqabah, selalu merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam taat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk berbuat taat dan kemampuan, kekuatan untuk menjauhi daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bihaqq unzilat alaihi suratul Fatihah, anta tahlana bi kulli khair wa anta tubada alaina bi kulli khair, anta ja'alana min alil khair wa anta amalna yawma walana wa amal zalika khair, wa anta hafadna fi adina wa ahlina wa waladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa ba'sin wa dharin, innaka ala kulli khair khatabatin bi kulli khair mu'tin bi kulli khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.